예, 주일 예배에 나오신 여러분들을 주의 이름으로 환영합니다. 오늘 또 거룩한 예배 가운데 우리가 함께 나왔는데요. 우리 주변의 지체들과 같이 인사하며 함께 교제를 나누겠습니다. 먼저 서로 인사하시고 또 한 주간 좋았던 일, 또 어려웠던 일 서로 격려하는 그런 시간들 우리 잠시 가지고 또 계속해서 우리 예배 가운데 나가겠습니다. 함께 교제하십시다. 예, 이제 우리가 예배 가운데 나아가기 전에 우리 잠시 지난 주간 우리의 삶들을 되돌아보십시다. 우리 하나님 앞에 나아갈 때 더러운 모습, 죄의 모습으로 나아갈 수가 없습니다. 이 시간 다 같이 함께 한 주간을 되돌아보시면서 회개 기도하시고 또 이런 예배를 허락하신 하나님께 감사드리고 우리 하나님 앞으로 온전한 모습이 될 수 있도록 다 같이 우리 잠시 회개하며 기도하십시다. 기도하겠습니다. 하나님, 지난 한 주간 은혜와 사랑으로 지켜주신 하나님을 찬양하며 감사드립니다. 우리가 주의 사랑으로 살면서도 늘 부족했고 또 욕심과 타협하며 살아왔던 삶을 회개합니다. 하나님, 주의 은혜로 회복되기 원합니다. 참된 예배자가 되며 복음의 증인되기 원합니다. 하나님, 이 시간 우리가 예배로 나아갑니다. 우리 예배를 받아주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 자, 이제 다 같이 우리가 함께 주일 우리 찬양과 경배로 나아가겠습니다. 할렐루야. And your mercy endures forever. Say it again, you are good. And your mercy endures forever. Now come on, clap your hands and shout if you believe it tonight. Come on, everybody. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah.
those hands high. Come on, bless him now. Say, Lord, you are good. You are good. I'm looking at a generation who knows how good he is. Lord, you are good. Your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue. From generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. Come on, sing it again. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. Yeah. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. Yeah. And you are good. Oh yeah. Oh yeah. You are good all the time and all the time. Come on, you are good. Say, you are good all the time, all the time. You are good. Come on, say you are good all the time, all the time. Yeah, you are good. Lord, you are good all the time. Get on up all the time. Get on up. Say, hey, you are. Have you heard of the one called Savior? Have you heard of his perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son? Well, I have found this love, and I believe in the Son. Show me your way. I believe in the one called Savior. I believe it's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that the King will come. 'Cause I have found this love, and I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe he's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that the King will come. 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend. You will always be. And nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. And nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend.
be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You
Is your hands and feet, my God. Oh, your hands and feet, my God. Take all of me. 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 Take all of me, oh God. Take all of me, Lord.
주님의 나라 영원하며 주의 나라 영원하며 그의 영광 무궁하리 왕의 위엄과 능력이 이제 임하였으니 주의 주권과 주의 통치와 주의 나라 힘과 권세 임하네. 예수 하나님의 거룩하신 하나님, 주의 백성들이 주의 부르심 앞에 나옵니다. 지치고 상한 영혼들, 외롭고 곤고한 하루하루를 보내는 이들, 육신의 질병과 마음의 고통으로 지친 영혼들, 하나님 간절한 소망이 있는 영혼들을 위로하여 주시고 치료하여 주시고 거룩한 생명의 길로 인도하여 주옵소서. 각자의 예배 처소에서 주의 얼굴을 구하며 우리 주의 인자하심이 있는 예배로 서 있습니다. 우리의 예배를 받아주옵소서. 주의 거룩한 지성소에서 우리들을 오라 하실 때 예수의 피를 힘입어 겸손히 나아가는 우리가 되기 원합니다. 다 같이 사도신경을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 하나님, 우리의 이 고백이 단지 입술의 고백이 아니라 예배 순서로서의 고백이 아니라 우리의 삶으로 드러나는 고백, 우리 삶의 향기가 되고 우리의 그리스도의 편지로서 드러나는 우리가 되기 원합니다. 오직 주만 바라봅니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 주변 분들과 같이 인사하십니다. 하나님께서 당신을 사랑하십니다. 아멘. 예, 8월 13일, 우리 2023년 8월 13일 우리 하나님 말씀도 함께 살펴가도록 하겠습니다. 자, 오늘 이제 우리가 사무엘 하 첫 번째 시간, 사무엘 하의 역사를 이제 살펴보게 됩니다. 오늘 이제 서론적인 부분만 좀 나누고자 하는데요. 화려함만 보지 말고 어두운 그늘도 보라. 화려함만 보지 말고 어두운 그늘도 보라. 이런 제목으로 우리 함께 우리 하나님의 말씀 함께 살펴가도록 하겠습니다. 오늘 본문에 해당되는 1장의 11절에서 16절까지 말씀 본문을 제가 먼저 봉독해 드리겠습니다. 그러자 다윗이 슬픔을 억누르지 못하여 자기 옷을 잡아 찢었고 그와 같이 있던 사람들도 모두 그렇게 하였다. 그리고 그들은 사울과 그의 아들 요나단과 주님의 백성 이스라엘 가문이 칼에 맞아 쓰러진 것을 슬퍼하면서 해가 질 때까지 울며 금식하였다. 다윗이 자기에게 소식을 전하여 준 젊은이에게 너는 어디 사람이냐 하고 물으니 저는 이스라엘 땅에 거주하는 아말렉 사람 곧 외국인의 아들입니다 하고 그가 대답하였다. 다윗이 그에게 호통을 쳤다. 네가 어떻게 감히 겁도 없이 손을 들어서 주님께서 기름 부어서 세우신 분을 살해하였느냐. 그리고 다윗이 부하 가운데서 한 사람을 불러서 가까이 가서 그를 쳐 죽여라 하고 명령하였다. 명령을 받은 그 사람이 그를 칼로 치니 그가 죽었다. 그때 다윗이 죽어가는 그를 두고 이렇게 말하였다. 내가 죽은 것은 너의 탓이다. 너가 너의 입으로 주님께서 기름 부어서 세우신 분을 제가 죽였습니다 하고 너의 죄를 시인하였다. 예,
사무엘 하는 새로운 책이 아니죠. 이제 우리가 그동안 살펴왔던 사무엘 상서의 그 역사를 계속 이어가는 그런 내용으로 이야기가 전개됩니다. 사무엘상의 이야기는 이스라엘 왕국의 그 왕정 정치의 시작, 그 시작에 중요한 인물이었던 사울 왕을 중심으로 했던 그런 역사라고 한다면, 사무엘 하는 이스라엘의 번성기를 보여주는 다윗의 이야기를 주로 다루게 됩니다. 그리고 이제 사무엘서 이후의 역사는 열왕기서로 이제 연결이 되거든요. 그 열왕기서에는 이제 솔로몬의 이야기를 시작으로 그 후에 이제 이 나라가 남북으로 분열돼서 이제 분열왕국이 어떻게 흘러갔는가 하는 그런 역사를 보여줍니다. 그래서 결국 열왕기하서 마지막 장에는 이 예루살렘 성전이 파괴되면서 남유다가 바벨론에 의해 멸망하는 이야기와, 그리고 그 남은 유다 백성들이 바벨론으로 포로로 잡혀가는 그런 이야기로 이 역사가 마무리되거든요. 자, 그래서 포로 생활이 시작되고 그렇게 이제 70년 만에 다시 이제 바벨론으로부터 이 예루살렘으로 귀환하는 역사로 이렇게 흘러가게 되는데, 그 역사에 대한 이야기를 다루는 성경이 이제 에스라서라고 볼 수 있습니다. 자, 그러니까 성경 흐름의 실제 역사는 열왕기서 후에 이제 에스라서로 그렇게 역사가 이어져 가게 되는데, 우리가 성경을 보면 어떻습니까? 열왕기서와 에스라서 사이에 역대상하서라는 게 있죠. 역대상하서는 역사적으로 볼 때 이스라엘이 포로 생활을 한 후에 제사장 돌아왔던 포로 생활 후에 돌아왔던 제사장 에스라에 의해서 적혀졌다고 봅니다. 에스라는 모세를 통해 명하셨던 그 7년마다 그 백성들을 모아서 성경을 가르치라고 했던 그 교육을 아마도 모세 이후에 처음 제대로 한 사람이었다고 보는데, 뭐 나중에 살피겠지만 어쨌든 이 사람에 의해서 그 이스라엘의 역사가 다시 재조명된 그 내용이 역대기라고 볼 수 있다는 거죠. 그래서 학사 겸 제사장이었던 에스라가 어떤 얘기를 다루냐? 시조, 아담이죠. 이 인류의 시작인 아담의 이야기로부터 시작을 해서 현재 자신들의 그 이 고레스 왕의 칙명, 여기까지 다룬 역사의 기록이 이제 바로 역대기, 역대상하서입니다. 그래서 우리가 지금 살피는 사무엘 상하서의 왕정 정치 이야기들도 사실 똑같이 역대기를 보면 반복되어서 같은 이야기가 적혀 있는 것으로 보이는데, 그 중에 이제 역대기에서는 그 어떤 내용의 포커스가 어디에 가 있냐면, 이스라엘에게 가장 이제 최고의 시기라고 할 수 있었던 다윗과 솔로몬 시대를 아주 세밀하게 보여준다고 볼 수 있습니다. 그래서 이 역대기서를 나중에 이렇게 적게 된 목적은 긴 포로 생활로 이제 그 역사의식이 없어져 버린, 그러니까 백성들에게 이제 창조로부터 시작된 자신들의 역사의 뿌리를 이제 되돌아보게 해서 그 하나님과의 약속된 이 백성다운 정체성을 회복하기 위해서, 그래서 이제 그 역사를 기록하여 적은 것입니다. 자, 그러니까 열왕기서는 하나님과 열방의 제사장으로 언약한 백성들이 패망하게 된 이유에 대해서 집중해서 이제 그 역사를 보여주고 있다라고 한다면, 이 역대기서 같은 경우는 하나님과 언약적 관계에 있는 이스라엘의 이 중요성을 저들이 가장 번성할 수 있었던 그 역사의 시기, 그러니까 다윗 왕조를 통해 집중적으로 보여줌으로써 지금 이 사람들이 제2의 출애굽과 같은 그 역사를 경험하게 되죠. 바벨론 포로, 여기서 돌아오는 그런 이 오게 된 이 백성들로 하여금 하나님과 맺은 언약을 기억해서 다시 그 언약 백성으로서의 바른 정체성을 가질 수 있도록 하기 위해 기록된 게 이제 역대기라고 볼 수 있습니다. 그래서 우리가 사무엘서와 열왕기서의 시대를 읽어갈 때 어쨌든 같은 역사를 다루고 있으니까 역대상하서 같은 경우도 같은 그 왕의 그 시대를 함께 살펴보게 된다면 아마 보이는 각도가 다각도로 볼 수 있겠죠. 다각도로 그 시대적 상황을 우리가 좀 바르게 더 파악할 수 있게 될 겁니다. 그래서 우리는 에스라가 적은 이 역대기에 대한 것은 우리가 지금 성경을 연대기적으로 살피면서 역사 순서를 따라 이제 추적하고 있으니까 그 책의 기록 시기에 맞는, 그러니까 에스라 시대쯤에 이거를 다시 한번 살펴보도록 할 겁니다. 현재 우리는 우리가 살피는 역사의 시간표를 이제 우리가 살펴보면 거기가 지금 사무엘 하서로 지금 넘어가고 있죠. 사사시대 이후 왕이 다스리는, 인간이 다스리는 나라가 되면서 그 역사에 얽힌 사울왕,
그 사울왕의 시작과 그의 끝에 대해서 이제 우리가 사무엘상을 통해 살핀 거고, 그리고 이제 좀 더 본격적으로 그 뒤를 잇는 다윗에 관한 역사를 우리가 살피게 되는 겁니다. 자, 지난 시간까지 우리는 사무엘 상서를 통해서 사울과 다윗의 그 결정적인 차이가 뭐였냐? 그건 바로 하나님 말씀대로 살기 위해 목숨을 건 순종의 삶을 살았냐, 그 위기 속에서, 아니면 그 순간 여러 가지 이유를 핑계로 타협과 변명의 삶을 살았느냐라는 이것을 우리가 묵상했다고 보면, 그렇게 이제 목숨을 건 순종을 통해서 믿음으로 승승장구하는 다윗의 삶에 대한 이야기가 이제 본격적으로 이제 사무엘 하서에 이제 나오게 되는 겁니다. 그래서 하나님께서는 믿음으로 살아가는 하나님 나라를 위해서 믿음으로 사는 사람들을 초대하시는데, 아브라함으로 시작된 이 믿음의 나라가 이 시내산 언약을 통해 어떻게 어떤 곳에 가치를 두고 살아가야 되느냐라는 게 구체적으로 드러내시면서, 여전히 믿음으로 이제 하나님의 의도를 따라 살아가는 백성들을 통해서 하나님은 하나님 나라를, 이 꿈을 이루어 가시는데, 그것이 이제 다윗이라는 이 인물을 통해 좀 더 구체화되어가는 그런 역사를 우리가 볼 수 있습니다. 그러니까 사무엘 하의 내용은 아브라함과 다윗의 자손 예수라고 불릴 정도로 중요한 이 성경 언약 역사의 흐름의 핵심적인 인물이라고 할 수 있는 다윗에 대한 내용이다라는 거. 우리가 이제 아브라함, 그리고 다윗, 그리고 예수, 이렇게 성경이 크게 이게 짚고 넘어갈 수 있는 아주 중요한 그런 사건을 다루고 있는 그런 내용이니까, 이런 안목을 가지고 우리가 이 사무엘 하의 역사를 살펴가면 될 겁니다. 참으로 하나님의 말씀에 가치를 둔 이 믿음의 모델과 같은 삶을 살아온 이 다윗이었는데, 이제 우리가 사무엘 하를 살피다 보면 그런 다윗도 결국 죄의 함정에 한 번은 떨어지는, 빠지는 것을 볼 수 있습니다. 다행히 이제 그의 시대에 그가 저질렀던 죄의 그 함정에 빠진 것으로 인해서 크게 문제가 생기진 않았어요. 그러나 분명한 건 뭐냐면, 이 역사가 다윗의 승승장구하던 상향곡선이 하향선을 이제 그리게 되는 그런 어떤 이 꼭지점, 어떤 그런 변환기를 볼 수 있는 거죠. 그래서 우리는 사무엘 하서에 나오는 이 다윗의 일생을 살피면서 단지 이제 다윗이 뭐 승승장구하는 그 어떤 화려함에만 눈을 뺏겨서는 안 되고요. 신의 산 하나님의 약속과 이 명령을 통한 하나님의 의도가 분명히 있잖아요. 어느 시대, 어느 왕, 어떤 사람에게든 하나님이 주신 이 하나님의 뜻, 이 기준으로 이 사건 하나를 우리가 잘 살펴서 다윗에게 지금 어떤 죄의 모습과 어떤 죄의 그늘이 있었고, 그것이 그래서 결국 계속되는 역사의 방향을 어떤 식으로 좀 비뚤어지게 했는가, 어떻게 좀 꺾어지게 했는가라는 걸 우리가 잘 살펴볼 수 있어야 됩니다. 근데 우리가 보통 뭐든지 그렇죠. 뭐 항상 화려함을 보려고 합니다. 그러니까 타이타니코라고 한다면 그 크고 화려함에다 눈을 뺏겨서 정작 그 배를 완전히 침몰케 해버리는 원인, 그러니까 물이 새는 작은 구멍을 살피지 못하는 경향이 있는데, 우리가 성경을 살피고 바르게 묵상하는 것의 어떤 핵심이라고 할 수 있다면 그건 뭐냐면, 그렇게 작은 구멍들, 결국 그것이 하나님의 약속과 명령을 근거로, 신의 산 약속을 근거로 잘 파악해내고, 그래서 이 역사가 이곳에서 이런 식으로 방향이 틀어졌구나라는 걸 살펴볼 수 있는 것, 그게 사실 이 굉장히 성경을 묵상하는 바른 묵상의 핵심이라고 볼 수 있죠. 그러니까 믿음의 거장들에 그래서 화려한 어떤 그런 업적에 감추어져서 그들이 범하는 아주 작은 죄를 방치하게 되는 경우, 결국 이것이 어떻게 어마어마한 그 죄의 괴물이 돼서 뭐 당 시대에는 별로 표가 나지 않았으나 결국 그 후 시대를 어떻게 무너뜨리게 되는가, 이런 걸 우리가 좀 잘 살필 수 있어야 됩니다. 그래서 우리는 다윗의 화려한 인생이 나오는 이 사무엘하의 내용을 통해서 다윗이 가지고 있는 축복받을 만한 그 순종의 그 자세, 삶의 태도, 이런 거를 배워야 되겠지만, 동시에 그가 범했던 작은 죄들이 결국 다음 세대, 다음 역사에 어떤 영향을 주게 되었는가라는 걸 잘 살펴서 오늘 우리가 살아가는 이 시대, 오늘도 우리가 이 시대 속에 다윗과 같이, 다니엘과 같이, 사무엘과 같이 사명을 가지고 섰는데, 그 사명의 삶에서 우리가 어떻게 온전하게 적용을 해서
보다 건강한 믿음의 거장들이 되어 우리의 다음의 역사를 하나님이 찾으시고 기뻐하시는 그런 역사로 바르게 이끌 수 있는가, 이런 것들을 여러분 잘 분별하고 그런 축복을 누리는 여러분 되기를 바랍니다. 자, 가나안을 점령한 후에 이 사사시대라는 건 굉장히 중요한 시대라고 그랬죠. 약속의 땅 가나안에서 하나님의 명령과 약속을 받고 그 뜻대로 바르게 살아서 비로소 정말 하나님이 그 꿈꾸셨던 하나님 나라, 그 하나님 나라를 이루어가는, 그러니까 열방 속에 하나님의 거룩한 제사장 나라로서 이 어두운 세상에 빛이 되고 소금이 되는 그런 하나님의 놀라운 그 하나님 나라를 막 펼칠 시기였는데, 그런데 그 언약 백성들이 어떻게 했어요? 거기서 하나님의 말씀 앞에 처음부터 제대로 순종을 하지 못하면서 그들과 동화되기 시작했죠. 그리고 자신들의 정체성을 망각하면서 결국은 다 가나안 백성들과 거의 비슷해져 간 겁니다. 그래서 하나님의 명령과 약속을 무시하게 되고 지키지 않는 그런 어떤 이제 좀 또 어두운 그런 시기로 꺾어지고 말았었던 거죠. 사실 그렇게 본다면요, 그 시내산 약속 그리고 신명기의 약속을 통해 볼 때, 특히 신명기 28장을 보면 그 신명기 28장에 약속했던 그 언약 그대로 결과가 사실 심판과 멸망을 밟고 끝나면 모든 게 다 끝장나는 거였어요. 계약 위반으로, 계약 위반 시 처벌을 받을 수 있는 것들로 그렇게 흘러가면 모든 게 사실 끝나는 역사였는데, 자, 그런데 하나님께서는 어떻게 하셨어요? 그 백성들의 불순종으로 인해서 심판과 징계를 즉시 시행하며 그 땅을 멸망시킨 게 아니라 오히려 사랑과 은혜로 그 무너진 땅을 회복시키려 하시죠. 그래서 그 시대에 사사라는 사람들을 불러 세워서 그 백성들이 다시 약속의 자리로 돌아올 수 있는 계속 회복의 기회를 주십니다. 자, 그런데 그런 하나님의 진심에도 불구하고 우리가 살폈던 것처럼 이 약속된 백성들은 어떻게 흘러갔어요? 하나님과의 약속의 자리로 되돌아오지 않았고 위기와 어려움을 당할 때만 자꾸 하나님을 이용하게 되면서 결국 자신들의 생각에 옳은 대로 살아가게 되죠. 그렇게 350여 년의 사사시대가 흘러 사무엘이라는 마지막 사사여 그 선지자가 활동할 때 이제 백성들은 이제 아예 하나님의 통치를 거부해버리는, 그리고 인간들이 통치하며 살아가는 왕정 국가를 차리겠다, 이런 식으로 하는 그런 자리로 우리가 역사가 흐른 걸 살펴왔습니다. 그러니까 다시 되새기자면 이 왕정 정치가 뭐예요? 사람이 사람 위에 하나님처럼 신처럼 군림하면서 뭐 명목이야 백성들을 보호하고 나라를 지킨다 이렇게 하지만 그 명목하에 심지어는 이 사람이 하나님도 소중히 여기는 다른 사람의 생명까지 마음대로 죽이고 살릴 수 있는 그런 막강한 권력을 휘두르는 그런 세상의 그 약육강식의 세계로 흘러가게 되는 거죠. 그래서 유능한 사람이 왕이 된다고 해도 정말 그 온전하신 하나님처럼 모든 걸 다 해낼 수 없기 때문에 결국 사람은 사람의 한계로 말미암아 사람이 필요하고, 그러니까 왕은 그런 유능한 사람들을 동원하고 뭐 씩씩한 사람들을 모집하고 그들에게 이제 돈과 식량과 재물 이런 걸 줘야 되기에 이제 모든 백성으로 하여금 세금 명목으로 돈을 거두어 드리고, 그래서 자신만이 아니라 함께 나라를 돌보는 사람들까지 먹여 살려야 되는, 결국은 자기중심적인 그런 삶을 살게 되죠. 근데 명목이야 좋죠. 이게 이 나라를 지키기 위한 거다, 너희를 위한 거다, 그렇게 말은 하지만 사실 그 피해는 누가 봅니까? 우리가 역사를 통해 보듯이 정말 끔찍한 그 빈익빈 부익부의 세상, 약육강식의 그런 세계가 돼서 존재 자체로 존중받아야 되는 이런 사람들이 어떻게 돼요? 그렇게 돈과 권세와 학력 등으로 막 이렇게 사람들이 등급이 나누어지고, 나중에는 그래서 돈과 권력을 쥔 사람들이 한마디로 자기들의 카르텔을 만들어서 자신들만을 위한 그런 세계를 만들어가는 거죠. 자신들의 이익을 위해서 자신들의 뜻에 반대되는 모든 사람과 집단을 마음대로 짓밟고 죽이고 이용하고, 그런 일들이 벌어지고 마는 겁니다. 오늘 우리가 사는 이 시대에는 이제 왕이 통치하는 그런 나라가 아니죠. 그런데 잘 보면 뭐가 통치합니까? 돈이 있는 사람들이, 결국은 돈이 있는 사람들이 없는 사람들을 지배하는 그런 세계 구조가 됩니다.
그래서 돈이 있는 사람들이 항상 왕과 같은 그 권세를 주고 세계와 나라들을 흔들고 주물럭거리는 걸 볼 수 있어요. 이미 그래서 세계 경제 상황을 우리가 잘 주위에 보고 듣다 보면 알 수 있듯이 지금 상위 1%의 사람들이 나머지 99%의 사람들의 재산을 합한 것보다 더 많은 그런 재산을 갖고 있는 그런 상황인 겁니다. 그러니까 왕도 돈이 있어야 행사를 하기 때문에 결국 권력과 돈은 어떻게 돼요? 함께 뭉치게 될 수밖에 없는 거죠. 그래서 권력과 돈을 가진 사람들이 이제는 그 돈과 권력을 이용해서 더 유능한 사람들을 자기의 수하처럼 부리고 그래서 그 유능한 사람들의 머리를 통해 법을 비롯해서 모든 방법을 동원해서 그렇지 않은 사람들의 고혈을 빨아먹는 그런 세상이 되어가는 겁니다. 여러분, 하나님이 만드신 하나님의 나라의 삶은 이런 삶이 아니었죠. 사람 위에 뭐 사람 없었고요. 사람 아래 사람 없이 모두가 그 하나님 앞에서 행복한 존재로 살 수 있도록 하나님이 그런 하나님의 나라를 만드셨습니다. 그래서 창조주 하나님이시기에 우리를 지으신 분이시기에 이 세상의 설계자로서 주실 수 있는 그런 명령과 법도와 규례, 언약과 약속을 통해 우리를 통치하심으로 그래서 모든 사람이 사랑과 행복과 공평한 삶을 살 수 있는 그 하나님 나라의 그런 통치를 하나님이 이룰 수 있도록 하셨던 겁니다. 근데 그렇게 거룩한 삶을 살아가는 제사장 나라로 이런 이 하나님의 나라를 열방에 알릴 수 있게 부름받은 이 사람들이 하나님이 통치하시는 그 삶의 방법, 그러니까 법도와 규례, 하나님의 통치를 버리고 그 하나님과의 언약과 약속을 무시하고 이제 사람이 사람 위에 신처럼 군림하는 이 세상 사회, 권력, 돈이 주도하는 그런 세상으로 가려고 그런 몸부림을 친 거죠. 그러니까 사람이 사람을 다스리는 이 삶의 형태는 뭐 이 세상 사람들에게는 어쩌면 보편적일 수 있을 거예요. 자기들끼리 살기 위해서 뭔가 이걸 돌려가고 굴러가게 하는 세상을 만들기 위해 어쩌면 보편적으로 다 이런 거야 라고 할지 모르지만 이 땅을 창조하신 하나님, 그 모든 땅에 우리의 주인 되시고 이 모든 땅의 주인 되신 하나님, 우리를 창조하신 하나님 입장에서 볼 때는 하나님과 사람 사이에 누군가가 껴서 하나님 흉내를 내는 아주 기가 막힌 그런 세상이 된 것으로 볼 수밖에 없죠. 이런 거 마치 우리 교회도 지금 유소년부 같은 데 보면 뭐 준희나 유리나 뭐 리원이 같은 이런 애들끼리 막 뭉쳐서 이제 뭐 목사님 뭐 엄마 아버지 필요 없어요. 우리끼리 나라 만들고 자기들끼리 왕을 뽑아서 여러분 파리대왕이라는 그런 이 소설을 보셨는지 모르지만 마치 그런 소설 파리대왕에 나오는 그런 내용처럼 각자의 생각에 따라서 패가 생기고 또 자기들이 중요하게 여기는 것을 따라 편을 갈라서 막 서로가 이제 또 자기들끼리 힘을 겨루며 다스리는 거죠. 그래서 각자의 목적을 위해 심지어는 아이들끼리 살인도 서슴지 않는, 그래서 그 사이에서 약한 자들은 계속 눈치 보며 살아가는, 그러니까 인간 본성이 적나라하게 드러나는 그런 삶을 사는 것과 같다는 거예요. 하나님의 통치를 거부한 왕정 통치가 바로 그런 모습이라는 거죠. 하나님께서는 당신이 창조하시고 또 교제하고 섬길 수 있도록 창조한 사람들이 하나님을 거부하고 스스로 자기들끼리 왕을 세우고 자기들끼리 심판자가 되고 자기들끼리 군림자가 돼서 심지어 사람의 목숨까지도 자기들의 힘과 권세로 이 결탁된 힘으로 마음대로 하는 이 세상의 모습을 볼 때 얼마나 안타깝고 답답하시겠습니까? 그러니까 사람들이 모여 사는 곳에는 하나님이 만든 창조의 질서가 반드시 존재하거든요. 그래서 하나님을 모르는 사람들도 결국은 그들이 안전하게 살 수 있는 하나님의 그 창조의 질서를 추구하게 돼 있어요. 그래서 법도 필요하고 또 그것을 지평하는 조직도 필요하고 또 공의를 지평하는 왕들, 어떤 기관들이 필요하기도 하죠. 그래서 왕과 정부, 특히 사법을 맡은 곳에서는 이 공의롭고 공평한 사회, 정의로운 사회가 되게 하는 것이 아주 저들이 굉장히 중요한 역할이거든요. 지금도 이 시대가 자꾸 무너져가고 자꾸 이런 많은 다툼과 싸움이 있는 게 뭐예요? 바로 그런 거예요. 공평하지 않은 사회, 정의롭지 않은 사회로 인해서 그렇게 되더라는 거죠.
근데 문제는 뭡니까? 그 정직한 마음을 가지고 그런 공의와 정의를 지켜갈 수 있는 집행자가 인간에게는 없다는 거예요. 하나님 외에는 정말 이 세상에 그 공평한 어떤 집행자도 없다라는 거죠. 여러분, 사람은요, 완전히 정의로울 수가 없어요. 자기와 연결된 관계, 자신의 이해, 손해 여부에 따라서 다 치우치고 편을 들게 돼 있다고요. 뭐 간혹 보면은 꽤 정의로운 사람들이 있을 수 있지만, 그러나 그들 또한 하나님 같을 수는 없죠. 하나님의 정의를 따라갈 수도 없고, 결국은 그들도 어느 순간인간 한 곳으로 치우칠 수밖에 없는 그런 편견을 가지고 있다는 거예요. 그래서 사람이 사람을 다스린다는 것은 대여섯 살짜리 아이들이 자기들끼리 사는 그런 사회를 만드는 것과 같다라는 거예요. 하나님이 보실 때는. 그래서 하나님의 통치를 그래서 거부한다는 것은 하나님의 법도와 규례, 또 하나님의 약속과 언약, 하나님의 보호와 인도를 스스로 떠나겠다라는 것이기 때문에, 이제 어떻게 하나님을 떠나면 자기 스스로 자신을 보호하고 함께 스스로가 살아남아야 된다라는 거죠. 그러니까 적자생존의 세상이 된다라는 거예요. 근데 그것만이 문제가 아니더라는 거예요. 우리들끼리 있어도 문제인데, 인간들끼리 있어도 문제인데, 자기 욕심에 따라 쉽게 치우치고 이 변하는 사람들을 아주 능수능란하게 속이고 조종하는 존재가 또 있죠. 누굽니까? 사탄이 있다라는 거예요. 이게 더 이 세상을 어둡게 만들고 절망 속에 가게 하고 희망을 보지 못하게 하는 거죠. 비록 사람들이 실수를 하고 치명적인 잘못을 해도 하나님이 책임지실 때는 어때요? 회복의 기회가 많았잖아요. 저들이 아무리 이 적으로 인해 짓밟힌다고 해도 하나님으로 말미암아 그것이 회복되는 일들이 있었다라는 거예요. 그런데 이제 사람이 사람을 다스리고 사람이 스스로 책임을 지고 거기에 지금 사탄이 개입하는 이런 사회는요, 어떻게 돼요? 회복의 기미가 없습니다. 점점 나락으로 떨어져 가고, 이를 저지른 이 본인 당사자들도 도저히 걷잡을 수 없는 엄청난 문제들이 발생을 해서 그 문제를 해결할 수 없기에 결국은 나락으로, 절망으로, 패망으로, 죽음으로, 심판으로 떨어지게 돼 있는 거예요. 여러분들의 삶은 지금 하나님께서 다스리는 삶 속에 있는 것 같습니까? 아니면 지금 여러분의 생각대로 그렇게 옳은 그런 세상의 길을 따라가고 있습니까? 여러분의 삶은 하나님이 다스리는, 하나님의 통치하시는 그런 하나님의 나라입니까? 아니면 내가 다스리는, 인간이 다스리는 왕정 통치의 국가입니까? 여러분, 정직하게 좀 생각을 해보고 이것이 얼마나 심각한 결과를 우리 삶에 만들어낼 수 있을까, 낼 수 있을지 좀 깊이 되돌아볼 수 있는 그런 시간이 될 수 있기를 바라요. 지금 사무엘서의 역사는 사람이 다스리는 세상이 어떻게 흘러가고 있는지를 그 시작에서부터 계속 보여주고 있죠. 비록 3000년 전의 이야기지만 여기 이 시대에 흘러가는 이야기를 우리가 잘 살펴보면 오늘 우리가 살아가는 이 시대, 그러니까 과학의 시대에도, 초과학의 시대에도 우리가 이곳에서 어떤 삶을 살아가야 하는가, 어떤 게 빛의 길이냐, 생명의 길이냐라는 것을 볼 수 있는 지혜를 여러분 얻게 될 겁니다. 지금은 3000년 전에 지금 우리가 살피는 이 시대보다 훨씬 발전하고 완전히 새롭게 탄생됐다고 할 정도, 환골탈태했다고 할 정도의 대단한 세상을 우리가 살아가지만, 그런데 사람이 살아가는 이 세상의 원리는 전혀 다르지 않아요. 모양만, 방법만 계속 바뀌어져 오고 살아가는 삶의 어떤 도구들이 발전됐을 뿐이라는 거지, 그 삶의 원칙과 뿌리는 다르지 않다라는 거죠. 그래서 사람이 사람 위에서 다스리는 통치 스타일은 뭐 굳이 그 시대 왕정 정치다라는 이름으로 지금은 우리가 부르지 않아도 뭐 민주주의가 됐든 뭐 공산주의가 됐든 뭐 자본주의가 됐든 어쨌든 휴먼, 그러니까 사람이 그 중심에서 하나님의 살아계심에 대한 믿음이 없이 살아가는 그런 모든 사회의 결과는 똑같다라는 거예요. 사무엘서의 시절에는 왕정 정치라고 하고 지금은 민주주의니 뭐니 하는 그냥 이름으로만 바뀌었을 뿐이라는 거죠. 그래서 우리는 사무엘서를 통해서 이런 사실을 잘 배우고 또 우리가 바른 지혜를 얻어서, 비록 이 시대보다 이 이야기가 3000년 전의 이야기고 우리는 3000년 후에 현재의 시대를 살아가지만 정말 진정으로 하나님이 찾으시는 그 거룩한 제사장 나라, 빛과 소금 된 삶을 살아갈 수 있기를 바랍니다.
하나님이 중심에 나와 함께 계시는 것을 믿고 살아가는 그 코람데오의 이런 삶의 의식이 없어지면 골리앗과 목숨을 걸고 싸웠던 다윗의 경우도요. 우리가 지금까지 승승장구하는 모습을 봤는데 결국 아주 심각한 죄의 그 함정에 빠지는 것을 볼 수 있습니다. 그 위대한 왕 다윗도 가난하고 연약해서 겸손할 수밖에 없을 때는 늘 하나님과 동행하고자 하는 믿음으로 그렇게 온전했어요. 그런데 이제 삶이 점점 더 나아지고 하나님의 도우심이 아니어도 뭔가 살만한 그런 시간이 오면 그 마음 중심이 이제 하나님이 아닌 다른 것으로 채워지죠. 그래서 영락없이 결국 그런 삶의 끝은 바닥을 치고 무너지는 걸 볼 수 있습니다. 그러니까 모든 믿음의 삶의 핵심은 그 마음이 가난하고 겸손해서 늘 중심에 하나님을 나의 주인으로 모시고 동행하는 코람데오의 삶을 사느냐 그렇지 않느냐라는 것이 믿음의 삶의 핵심이라는 거예요. 대여섯 살짜리 아이들은 자기중심적이잖아요. 굉장히 자기가 옳다고 생각하는 대로 막 땡깡 부리고 막 그리고 부모님한테 모든 걸 해내라 이러면서 살아갑니다. 그러니까 신정정치에서 왕정정치로의 변화라는 것은 단지 정치 제도의 변화가 아니라 그 마음 중심에 하나님이 계셔야 되는데 내가 앉은 거예요. 그래서 내 생각에 옳은 대로 살아가는 그런 세대로 변질된 것이다. 이렇게 말할 수 있어요. 앞으로 계속되는 성경의 역사를 우리가 살펴볼 때 이런 안목을 잊지 말고 기억해야 바르게 이제 성경에 나오는 사건 하나하나를 바르게 이해할 수 있고 아까 말한 그 안에 보이는 작은 구멍들, 이 작은 구멍이 역사의 방향을 틀어버린다고 했는데 이런 것들을 온전하게 말씀으로 분별할 수 있는 그런 눈을 가질 수 있습니다. 오늘 우리가 살아가는 이 시대에도 같은 문제가 발생하고 있고 모든 죄악의 뿌리에는 결국 우리 마음 중심에 누가 앉아있느냐 하는 것에 달려있다라는 거 잊지 말아야지. 그래야 이 세상에서 벌어지는 우리 시대든 어느 시대든 벌어지는 그 일들을 그 역사가 자꾸 틀어져 가고 삐뚤어져 가는 그 이유들을 바르게 분별할 수 있게 되는 겁니다. 여러분 사람이 신이 될 수 있을까요? 물론 말도 안 되는 얘기지만 사람의 중심에 사람이 앉아버리면 그런 착각에 빠질 수는 있다라는 거예요. 여러분 바벨탑 사건으로 온 인류가 흩어졌어요. 그 이후에 그 역사를 보면 메소포타미아의 왕들은 스스로를 어떻게 생각하냐면 신과 같다라고 이렇게 주장을 하고 그런 식으로 역사를 이끌어 갔어요. 근데 더 재밌는 것은 이집트의 왕들은 이제 자기가 신이다. 스스로를 신이다라고 주장하고 그 역사를 그렇게 그런 그 가정하에 끌고 갔다라는 거죠. 과거 로마의 황제들 같은 경우도 결국 스스로를 신이라고 했잖아요. 그 외에도 사람들 위해 군림했던 많은 역사 속의 그 인물들이 그러했고 뭐 심지어 종교 속에서도요. 지금도 이단의 교주들이 전부 자기가 신이라고 하고 카톨릭 같은 경우도 심지어 예수님의 육신의 어머니라고 할 수 있는 마리아가 결국 신의 어머니가 아니냐. 그래서 이제는 부활 승천했다라고까지 주장을 하고 있고요. 그러니까 이단들의 교주들이 내가 신이야, 내가 성령이야, 내가 하나님의 아들이야 이렇게 주장하는 건 이건 그냥 기본인 거예요. 그러니까 사람 중심에 하나님이 아니라 사람이 그렇게 앉아버리면 하나님의 말씀이 아니라 사람이 각자의 생각에 옳은 대로 그렇게 살아가다 보면 이보다 더 교만한 일도 가능하다는 거죠. 신보다 더한 게 있으면 그 길이 올라가려고 하는 게 바로 그런 하나님을 잃어버린 사람들의 속성, 사탄과 똑같은 모습이라는 겁니다. 자, 사무엘서를 살피면서 겸손한 이 하나님 말씀 중심의 삶과 또 배불러 교만한 이 사람 중심의 삶의 결과가 어떤 것인가 우리가 잘 보는 눈을 가져야 돼요. 그래서 사무엘상서에 나오는 다윗왕 같은 경우는 어쨌든 그 상황이 가난했고 겸손해서 하나님 중심, 말씀 중심의 삶이었다고 보면 이제 살피는 이제 사무엘라에서는 결국 우리가 사무엘상에서 사울이 죽는 것까지 살폈잖아요. 그러니까 당연히 다윗은 이제 원수가 없어졌고 더 나아지고 그 삶이 편해지면서 결국 사람 중심의 삶들이 드러나는 다윗 안에서도 그런 실수가 드러나는 이 두 가지 삶이 교차하는 것을 우리가 볼 수 있어요. 어쨌든 다윗이 그 삶에서 성공할 수 있었던 이유가 뭐였습니까?
다윗 왕이 신명기에 약속된 하나님의 축복을 풍성하게 누리는 삶을 살게 할 수 있었던 그가 가진 태도는 다윗은 삶의 어떤 순간에도 어떤 삶을 살았어요? 항상 하나님의 마음 중심, 하나님을 마음 중심에 모시고 하나님의 뜻이 무엇인가라고 하나님의 의도를 생각하면서 그 약속과 명령대로 살려고 했던 코람데오의 태도가 있었기 때문이에요. 코람데오란 하나님을 하나님으로 인정하고 자신을 피조물된 연약한 존재임을 인정하기에 그래서 말씀의 가치를 따라 살고자 하는 것이 바로 코람데오의 모습인 것. 그게 다윗의 성공의 요인이었습니다. 두 번째는 뭡니까? 다윗은 이런 코람데오의 이 신념을 가지고 이 믿음을 가지고 절개를 지키며 살아가는 태도를 가진 거죠. 코람데오가 필요하다라는 정보를 알고 있었던 것으로 끝난 게 아니라 그 삶이 결국 삶 속에 남과 타협하지 않는 분명한 삶의 기준이 되는 삶을 살았다고요. 그러니까 신념이란 굳게 믿는 마음을 말하는데 다윗은 그 믿음을 하나님의 살아계심에 뒀어요. 그래서 하나님이 기름 부어 세운 왕을 자신의 손으로 죽일 수 없다라는 이 분명한 말씀의 기준, 그 가치를 따라 철저히 그 말씀의 가치를 지키는 신념을 지켰다라는 거죠. 절개를 지켰다라고도 하는데 절개가 뭡니까? 바로 자신의 원칙과 그 신념을 굽히지 않고 어떤 상황과 환경이 와도 타협하지 않고 끝까지 지켜나가는 꿋꿋한 의지를 말하는 거죠. 근데 사실 사람이 아무리 신념을 가지고 있다고 해도 근데도 뭐 예를 들면 상황이 정말 어렵고 힘들고 특별히 지금 다윗과 같이 그 도망자 시절에 막 자신의 그 목숨을 빼앗으려는 적들에게 공격당할 때는 사실 위기에 쌓이면 신념이고 뭐고 그냥 오히려 자신의 생존을 위해서 자기도 술수를 부리고 함정을 만들고 반칙이라도 해서 싸우게 될 텐데 근데 다윗은 그 생명의 그런 위급함 속에서도 내가 죽을 수 있어도 하나님과의 그 약속, 하나님의 말씀의 그 의도, 그 신념을 전혀 위배하지 않는 절개를 지키며 살았던 거죠. 그게 바로 지금까지 우리가 살핀 다윗이 승승장구할 수 있었던 삶의 원인입니다. 이유입니다. 그러니까 하나님의 명령과 약속이 분명하면 자신의 목숨을 내놓을지라도 지키고자 하는 굳은 결심과 행함이 그를 축복된 자로 서게 했다는 거죠. 그래서 다윗은 도망자 시절 그 사울왕을 2번이나 쉽게 죽일 수 있는 기회에도 하나님 말씀의 약속과 명령대로 그러니까 절개 있게 이 가치를 따라 살게 노라는 결단하에 기름 부은 하나님이 기름 부은 왕을 함부로 해하지 않았던 겁니다. 그러니까 보이지 않지만 살아계신 하나님의 그 명령과 약속대로 살고자 하는 이런 그 약속 지킴인 거죠, 사실. 이 약속 지킴의 삶의 태도가 다윗을 결국 왕으로서 한 나라를 품을 수 있는 영원한 하나님 나라의 모범이 되는 언약의 주인공이 되는 그런 축복을 누리게 한 겁니다. 여러분, 우리의 모든 삶, 그러니까 믿음의 삶, 셀 사역, 팀 사역을 감당할 때도 바로 이런 다윗과 같이 우리가 취해야 될 태도는 지금 하나님께서 살아계셔서 지금 나와 우리와 함께 하시고 동행하고 계신다라는 이 부르심이 우리의 그런 의지가 아니라 하나님의 부르심이다라는 이 코람데오의 믿음으로 하나님의 약속과 명령을 따라 살겠다는 이런 이 다윗과 같은 신념을 가지고 그래서 어떤 상황과 환경이 다가와도 그 약속들을 끝까지 지켜내는 그러니까 스스로 절개를 지키는 삶을 여러분 우리가 살아간다면 우리는 살아계신 하나님께서 우리를 통해 일하시는 그러니까 다윗을 통해 일하셨던 그 놀라운 역사와 축복을 오늘 이 시대에 분명히 보게 될 겁니다. 이게 바로 믿는 성도들이 살아가는 주도적인 믿음의 삶인 거죠. 하나님은 무한한 사랑을 주시는 분이신데 근데 그것을 우리가 담을 수 있는 건 뭐예요? 우리의 그릇만큼만 담을 수 있다는 거예요. 그러니까 아무리 많은 것을 하나님이 주신다고 해도 그릇이 준비되지 않으면 받을 수 없고 다 새고 다 흘리고 마는 거예요. 우리가 비록 이 질그릇이라고 해도 금그릇도 안 되고 은그릇도 안 되고 질그릇이라고 해도 우리 하나님의 뜻에 합당한 그 가치를 지키는 깨끗하고 정결한 그릇이 된다면 그 그릇만큼 체험을 받을 수 있다는 거죠. 그 한 교회의 건강함은 똑같이 교회의 어떤 숫자에 달린 게 아니고요. 이렇게 하나님의 뜻을 담은 이 성도들의 그릇이죠. 이 믿음으로 하나님이 주실 것을 담을 수 있는 그 그릇에 달려 있는 거예요. 그래서
2023년 올 한 해도 지금 하나님은 변함없는 무한한 사랑으로 지금 우리 주일마다 많은 영혼들을 보내주신 거 우리가 분명히 보았습니다. 하나님은 동일하게 다윗과 같은 코람드의 신념을 가지고 그것을 끝까지 지키고자 하는 절개를 가지고 살아가는 이들을 통해 역사하실 거거든요. 그래서 여러분과 제가 오늘 이 시대, 이 교회 속에서 그런 믿음의 절개를 가지고 우리에게 주신 영혼을 하나님의 마음으로 품고자 한다면 하나님은 반드시 우리를 통해 더 크고 놀랍고 건강한 교회로 세워가실 겁니다. 자, 근데 다윗은 어땠어요? 다윗은 이렇게 늘 하나님을 인식하고 의식하고 살아가는 믿음의 삶을 살았지만, 근데 또 그 삶 전체를 보면 치명적인 실수도 해요. 사울도 죽고 이제 다윗은 이스라엘 전체 이제 왕이 되게 되는데 시간이 흘러서, 근데 주변국에 대한 전쟁에서도 이제는 자기가 나서지 않아도 다른 그 이 장군들에 의해서 충분히 이겨갈 수 있는 그런 이제 제자를 양성한 그런 어떤 성장을 맛보죠. 자, 그러다 보니 이제 그가 어느 날 후방으로 이제 들어와서 전방에서는 이제 충분히 세웠던 이 자기의 장수들이 싸우고 있으니, 그래서 이제 후방에서 한가로이 시간을 보낼 때 그 궁정에서 높은 곳에서 저 밑에 어떤 한 여자가 목욕하는 모습을 보죠. 그러면서 어떻게 돼요? 욕정에 사로잡히고 맙니다. 자신의 신하들 중에 그 해족속이었던 사람, 우리아라는 사람이 지금 그 전쟁에 앞서 나가서 목숨을 걸고 싸우고 있는데 그의 부인이었던 바세바라는 이 여자가 그 목욕하는 모습을 왕궁 멀리서 이걸 보고 욕정에 차올랐던 거죠. 그래서 그 여자를 범하고 맙니다. 근데 결과가 어떻게 되냐면 그 여자가 아이를 임신하게 된 거예요. 그래서 그걸 숨기려고 했어요. 그래서 그 전쟁터에 있는 이 우리아라는 남편을 불러들이는 거죠. 휴가를 주는 것처럼. 그럼 이제 그 우리아가 왔을 때 이런 휴가를 통해 또 아내하고 회포도 불고 동침하게 된다면 그것을 감출 수 있겠다고 생각을 했는데, 이 우리아라는 사람이 참 충성된 사람이었어요. 그래서 지금 동료들이 생사를 넘나드는 그 전쟁터에 있는데 내가 어떻게 지금 혼자 편히 누리며 이렇게 살 수 있냐. 그래가지고 부인 바세바와 편안한 시간을 가진 게 아니고요. 그냥 왕궁 문에 있는, 말하자면 그 이 다른 부하들이 있는 그러니까 다른 이 동료들과 잠을 잔 거죠. 그래서 결국에는 이게 안 되니까 다윗이 또 머리를 굴려요. 그 앞서 그 이 전쟁터에서 모든 군대를 지휘하고 있는 요압이라는 사람에게 시켜서 이 우리아라는 이 사람을 전쟁의 최전선으로 몰아내라. 그 죽게 만들어라. 이런 식으로. 그가 충분히 그 전쟁 속에서 그 위험을 달려왔기 때문에 어떻게 하면 그 전쟁 속에 정말 죽게 만들 수 있는지를 알았던 거죠. 그러니까 다윗이 왜 그래요? 욕정으로 인해서 간통죄를 범한 것을 넘어서 더 나아가서 아주 교묘한 살인 교사죄까지 저지르고 말았죠. 아니, 코람데오가 삶의 기본적인 태도로 잡혀 있었던 다윗이 어떻게 이런 끔찍한 죄를 범하게 됐을까? 그러니까 참 우리가 조심해야 될 부분인데 결국은 뭐예요? 욕정이잖아요. 그러니까 욕심에 사로잡혔기 때문인 거예요. 그러니까 사울이 걸려들었던 그 함정에 다윗도 또 그대로 빠진 거죠. 사울은 일찌감치 빠졌고 다윗은 좀 늦지막히 빠졌고. 그러니까 욕심을 마음에 담고는 이길 장사가 없다는 거예요. 욕심은 아무리 경건한 사람이라도 틈을 뚫고 들어가서 한순간에 그 영혼을 마비시키는 무서운 힘이 있어요. 그래서 욕심에 사로잡혔다라는 것은 결국 자신의 중심에서 하나님을 버리고 이제 내 생각대로 내가 주인 됐다라는 걸 말하는 거잖아요. 그러니까 욕심은 자기밖에 보지 못하게 하기 때문에 이게 마치 뭐에 홀린 것처럼 그 욕심이 다 채워질 때까지 욕심으로 인해 벌어지는 수치와 잘못과 자기의 어떤 이 온전치 못한 것들을 분별하지 못하게 되는 거죠. 그러니까 오늘날 우리 시대 속에서도 정말 그 유명하고 이 교계에 정말 큰 영향력을 미치던 그런 목사님들이 순식간에 욕정 때문에 무너지고 재정 때문에 무너지고 이런 일들이 순식간에 벌어지지 않습니까? 아이들은 지식과 경험이 부족해서 그 욕심대로 하는 행동들이 다 보여요. 애들을 이렇게 보다 보면. 그런데 어른들은 어때요? 이 지식과 경험이 풍부하다 보니까 욕심대로 하는 행동도 아주 교묘히 숨기고 들키지 않는 정말 진정한 죄악을 저지르는 그런 식으로 흘러가죠. 그게 더 지독하고 교묘하게 부패하고 무섭게 행동을 하는 거예요.
욕심은요, 죄를 만들고 죄는 사람을 잔인하게 만듭니다. 교묘하게 만듭니다. 그러니까 간통을 숨기려고 다윗은 그의 충성스러운 부하, 이 전쟁에 있는 동료들을 생각해서 그 휴가 중에도 아내와 동침하지 않고 왕궁 문지기들이 쉬는 숙소에서 쪽잠을 자고 그리고 전쟁에 달려가려고 했던 그 충성스러운 부하를 전쟁의 최고 앞에 내몰아서 함정을 만들어 죽게 하죠. 사울이 다윗에게 했던 그 짓 그대로 한 거예요. 그리고 어떻게 해요? 정당화시킵니다. 그러니까 자신이 가진 왕의 권력과 권세를 가지고 군대 장관 요압을 시켜서 그래서 자신의 범죄를 완전 범죄처럼 꾸미고 말죠. 그러니까 뭐예요? 우리가 계속 이 역사를 통해 어떤 완벽한 모습 속에서도 참 그 무너질 수밖에 없는 그 분명한 이유는 욕심이라는 거예요. 식욕, 정욕, 교만, 이 앞에 이길 장사가 없더라는 거죠. 나름 하나님께서 자랑하는 다윗 왕이었는데도 성경의 역사 속에서 어쩌면 예수님 이전에 가장 위대한 존재였던 다윗 아닙니까? 다윗, 아브라함과 다윗의 자손 예수. 그런데 그런 다윗도 욕심과 욕정에 사로잡히면 마치 지킬 박사와 하이드에 나오는 것처럼 쉽게 이기지 못하고 그 욕정에 무너질 수 있는 그런 모습을 보여주는 거예요. 욕심이란 내가 하고 싶은 대로 하는 거예요. 사람들은 이거를 자유라고 하고 그래서 오늘날 이 시대에 뭐 동성애를 비롯해서 수많은 자유를 외쳐요. 요즘 세계 곳곳에서 그 차별금지법이라고 해서 지금 세상에서 차별을 없앤다는 명목하에 오히려 동성애자들에 대한 옹호, 또 길거리에서 심지어 요즘에는 길거리에서 복음을 전하기 위해서 예수님만이 구원의 길이라고 외치는 것까지 법적으로 문제가 되는 그런 일로 세상이 지금 떠들썩하고 있잖아요. 그러니까 핵심은 뭐예요? 차별이 없는 평등, 자유를 원한다는 그런 것을 얘기를 하지만 그러나 핵심은 사람들이 요구하는 대로 행할 수 있는 자유가 있는 그런 세상이 된다면 결국 우리가 볼 때 그런 세상이 지옥이 되는 거라는 거예요. 지옥은 하나님이 주신 법도와 규례가 핵심이 되는 질서가 없거나 무시되거나 그래서 모든 사람들이 자기 생각대로 살아가는 것, 그게 지옥이라는 거예요. 자기 욕심대로 하지 못할 때 죽이고 나를 막을 때 속이고 짓누르고 밟아뭉개고 심지어 요즘에는 뭐 묻지마 그런 살인들이 경고살인 이런 게 얼마나 많이 그게 지옥 아니에요? 욕심에 사로잡히면 사람이 신도 되고 신의 어머니도 되고 스스로 하나님도 되고 그 어떤 것이든 자기가 원하는 대로 자기 생각에 옳은 대로 살아가는 그런 시대가 되고 마는 겁니다. 여러분 사사시대의 핵심은 결국 하나님의 통치를 거부한 것이기 때문에 여호사 전쟁 이후 이 세계는 지금까지 그 사사시대 이후 지금까지 계속해서 이런 욕심에 사로잡힌 그런 쳇바퀴 도는 삶을 살아가는 그런 사사시대의 연속인 역사가 이어지고 있는 겁니다. 그래서 우리는 이 사무엘서를 통해서 하나님이 마음 중심에 있는 게 아니라 사람이 중심이 되어 살아가는 그런 세대의 위험성 우리가 발견할 수 있어야 되고 그래서 어떻게 우리가 이런 세대 속에서 하나님의 말씀과 명령, 약속이 중심이 되는 그런 삶을 살아가며 어떻게 그런 사회, 그런 하나님의 나라를 이루어갈 것인가라는 것을 우리가 찾아가야 되는 거예요. 우리가 사무엘서를 보면서 믿음의 거장들의 화려한 삶들에만 그래서 집중할 게 아니라 소소해 보여서 쉽게 지나치는 그 불순종의 모습을 우리가 이 말씀의 근거를 통해 발견할 수 있어야 된다고 했는데 다윗의 이런 실수를 통해 우리는 다윗이 단지 한순간에 욕심에 사로잡혀 그런 게 아니라 사실은 그의 삶을 통해 보면 이런 함정에 걸릴 수밖에 없는 그런 죄의 올무를 반복적으로 행하며 살아왔던 것을 우리가 볼 수 있어야 돼요. 그게 뭘까요? 이런 것을 발견하기 위해서 우리는 하나님의 명령과 규례가 무엇이었는가를 계속 잘 기억해야 돼요. 말씀을 통해 우리가 이 분명한 원인을 분별할 수 있어야 되죠. 그 근거가 뭘까요? 신명기 17장 얘기입니다. 14절부터 네가 너의 하나님 여호와께서 너에게 주시는 땅에 이르러 그 땅을 차지하고 거주할 때 만일 우리도 주위의 모든 민족들 같이 우리 위에 왕을 세워야겠다라는 생각이 나거든 반드시 너의 하나님 여호와께서 택하신 자를 너 위에 왕으로 세울 것이고 그다음에 쭉 이제 흘러가서 병마를 많이 그러니까 말을 많이 말을 많이 가지지 말라고 그랬고 17절 그에게 아내를 많이 두어 그의 마음에 미혹되게 하지 말 것이며 자기를 위해 은금을 많이 싸지 마라 이런 분명히 명령이 있었어요. 이런 가이드가 있었다고요.
그러니까 이런 하나님의 규례와 명령을 잘 알지 못하면 우리가 레위기와 신명기를 살폈는데 이런 것들이 기억에 없다면 우린 성경 속에서 빛나는 이름을 가지고 정말 승승장구하는 사람들 속에서 저질러지는 역사의 이 삐뚤어지는 이런 그 원인들을 잘 보지 못하는 거죠. 그렇게 되면 우리도 잘못된 그러니까 성경을 가지고 잘못된 해석 속에 빠질 수 있어요. 그러니까 성경을 제대로 이해할 수 없게 되는 거죠. 왕들이 수많은 여자를 거느리는 것은 그건 세상의 생각이고 세상의 방법이지 결코 하나님의 생각은 아니었습니다. 자, 그런데 하나님의 말씀대로 살아가고자 애를 쓴 그때 여자의 문제에 대해서는 다윗도 여자의 문제에 대해서는 하나의 뭐 위로라고 생각했는지 몰라요. 그리고 또 이제 부자의 돈들이 좀 필요해서 그랬는지도 모르지만 하나님의 말씀대로 행하지 않았다라는 거죠. 얼핏 보면 몰라요. 그는 정의로웠고 말씀의 가치를 따라 어쨌든 뭐 기름 부은 자를 함부로 취급하지 않았고 항상 정의롭게 살려고 노력을 했었었죠. 그리고 그가 어쩌면 여자를 그렇게 많이 얻게 된 것도 함께하는 동료들을 살려내기 위한 어떤 희생정신일 수도 있어요. 근데 중요한 건 아무리 희생이라고 해도 그게 하나님의 말씀의 가치에 어긋날 때 문제가 생기는 거예요. 늘 말하지만 이 댐이 무너지는 것은 또 배가 침몰하는 것은 폭파될 수도 있으나 그러나 그게 작은 구멍에서 시작된다는 거죠. 그러니까 다윗의 삶의 작은 구멍은 여자였던 거예요. 여자보다 어쩌면은 뭐 누군가를 살리겠다라고 했던 나름대로 희생인지 모르나 결국에는 그게 여자였다라는 거죠. 그러니까 다윗은 도망자 시절부터 유다 지파의 왕으로 있을 때 보면 이미 6명의 아내가 있었어요. 6명의 아들도 있었고요. 그리고 사울이 죽고 드디어 이스라엘 온 지파의 이제 왕이 됐을 때 예루살렘에 이제 거할 때 보면 더 많은 아내와 자녀들을 두는 걸 볼 수 있습니다. 그러니까 다윗의 아내에 대해서 이렇게 잘 계산을 해보면 따져보면 총 11명 전은 일단 근거로 알 수 있어요. 지금 화면에 나오고 있는 왼쪽에 7명 말고 먼저 결혼했던 여자가 사울의 딸 미갈이었죠. 여기 지금 적혀있지 않지만 그리고 맨 마지막에 비록 품지는 않았지만 다윗의 노년을 지키라고 보냈던 아비삭이라는 젊은 여자가 또 하나 있었어요. 그러니까 이게 공식적으로 이름이 언급된 사람이 그렇게 되면 9명이죠. 그런데 그 외에도 나중에 그 아들 압살롬이 반역을 하거든요. 다윗이 도망을 가요. 그러니까 그 아버지의 왕권에 대한 어떤 그런 권위를 보여주려고 이 압살롬이 백주 대낮에 온 백성들이 보는 앞에 아내가 보이는 이 투명한 건 아니어도 이렇게 실루엣이 보이는 그런 천을 쳐놓고 아버지의 후궁을 겁탈을 합니다. 성관계를 가져요. 그때 이제 나오는 다윗의 후궁이 10명이라고 나오거든요. 자, 그렇게 합하면 확인할 수 있는 여자만 11명이죠. 19명. 세상 왕, 다른 왕들에 비하면 별로 안 되네. 그럴지 모르지만 세상은 하나님을 모르는 존재들이기에 하나님이 하지 말라는 그런 짓을 당연한 게 하고 있다고 볼 수 있는 거고. 근데 하나님의 살아계심을 믿고 그래서 말씀의 가치를 따라 코람드의 삶을 살고자 했던 다윗에게 이렇게 여자를 많이 두는 태도, 여기에 대해 어떤 자기 스스로의 어떤 절제가 없는 이런 태도는 결국은 뭐예요? 이미 목욕하는 밧세바를 봤을 때 충분히 그 자기의 힘과 권세로서 이 여자를 성적인 만족을 위해 욕구를 푸는 그런 사람으로 벌써 이렇게 그 길에는 그렇게 이제 그 연약한 문이 열려버리는 거죠. 그래서 여러 사람과 성적인 관계를 가진 이런 삶은 세상이 말할 때는 이게 개인의 삶이고 그냥 난 결혼도 안 했고 여러 가지 이야기로 이게 보이지 않는 개인 프라이빗 같은 그런 삶이라고 생각할지 모르지만 그러나 분명히 하나님의 말씀의 기준으로 보면 그건 전혀 맞지 않는 삶이에요. 보이지 않는 곳에서 은밀히 행하는 것이어서 그렇게 살았는지 모르지만 결국 그 죄악이 백두대낮에 그것도 자기 아들이 자기 아내들을 겁탈하는 그런 일들로 이렇게 드러난 다윗의 모습을 보십시오. 여러분, 죄는요 반드시 드러납니다. 들킵니다. 다행히 이 세상을 살아갈 때 그게 드러나서 창피를 당해도 다윗처럼 창피를 당해도 부끄러워도 이 세상에 있는 동안 그게 드러난다면 해결 가능성이 있어요. 회개가 가능하고 돌이킬 수 있고 바르게 될 수 있는 기회가 있지만 이런 은밀한 죄악이 끝까지 감추어져서
결국 하나님의 심판대 앞에서 이게 드러난다. 이때는 아무 대책이 없는 거죠. 겉으로 보이는 한쪽에 열심에 속아서 작은 죄를 이렇게 아무렇지도 않게 허용해서 안 된다는 거예요. 다윗이 하나님의 기름 부음을 받은 종을 죽이지 않겠다는 바른 결단 뒤에 숨어 있는, 그러나 이 성적인 부분은 개인의 삶이다라는 이런 생각은 결국 죄를 키워서 신하의 아내를 당연하게 겁탈하고 그것도 충성된 신하를 교묘하게 죽이는, 거기까지 흘러가게 하는 결국 쓴뿌리를 만들고 만다라는 거죠. 그럼 그 쓴뿌리에선 당연히 결국엔 쓴 열매가 생기게 되는 겁니다. 자, 우리의 삶에도 사실 얼마나 이런 일들이 많은지 모릅니다. 우리는 예수님을 영접하고 우리의 마음의 문을 열었다고 하지만 사실 우리의 마음 속에 잘 부분을 보면 모든 문이 다 열린 게 아닌 걸 볼 수 있어요. 어떤 일에 대해서는 절대로 하나님의 말씀을 허용하지 않죠. 이 문은 절대 못 열어요. 이런 게 있다라는 거죠. 자기 생각과 고집대로 살아가고 그렇게 하는 그런 부분들이 있어요. 그러니까 내가 하나님의 일을 열심히 하고 있다고 해서 예를 들면 가정을 소홀히 여긴다던가, 또 남편과 아내의 관계를 소홀히 여기거나, 또 자녀 교육을 소홀히 여기거나, 학업을 소홀히 여기거나, 직업이나 사업, 맡겨진 사명을 소홀히 여겨서는 안 된다는 거죠. 무엇보다 아무도 보이지 않는 곳에서 마음을 파고드는 정욕들, 욕심들을 쉽게 허용해서는 안 돼요. 뭐 지금은 재미로 운세를 보고 재미로 뭐 동영상을 보고 재미로 이상한 사진을 보지만 그것은 사람들 속에 있는 우상 숭배, 정욕이라는 괴물을 점점 키우는 것과 똑같은 거예요. 우리 속에 있는 검은 개에게 계속 양식을 주는 것과 같다고요. 그래서 처음에는 다 예쁜 강아지처럼 보일 수 있어요. 지금은 아무런 힘도 없어 보여요. 근데 어느 순간인가 이제 다윗 안에 있는 그 강한 욕종의 검은 개가 폭발해가지고 살인까지 저지르듯이 어느 순간인가 쌓아놓은 모든 것을 다 무너뜨리는 파괴자로 우리 속에서 튀어나올 수 있다는 거죠. 그래서 우리는 이 마음 속에 있는 모든 문을 예수 그리스도의 빛 앞에 하나도 감추임 없이 활짝 열어야 돼요. 대문만 열고 들어오는 현관문 닫아버리고 안방 닫아버리고 비밀 창고 닫아버리고 이래서는 안 된다는 거예요. 하나님 앞에서 여러분 아직 열지 않은 그런 은밀한 방들이 있다면 여러분 이 시간 그 문을 열어야 됩니다. 그래야 건강할 수 있어요. 그래야 정말 꿈꾸는 미래를 우리가 만들 수 있어요. 다윗처럼 아무리 골리앗과 싸우기에 목숨을 건 한 번의 그런 대단한 믿음의 승리를 했다고 해도 그것이 영원히 승리하고 그런 시험에 넘어지지 않느냐, 그게 아니더라는 거죠. 그래서 우리가 지속적으로 이 욕심을 이길 수 있는 것은 오직 하나다. 그게 하나님의 말씀뿐이다라는 거예요. 그래서 우리가 늘 말씀을 읽어라, 묵상해라, 나누어라, 그렇게 얘기를 하는 거죠. 이 세상을 사는 동안 이 시험, 그러니까 우리는 어둠 속에 살고 있기 때문에 이 폭풍 치는 파도 속에 항해하고 있기 때문에 끊임없는 폭풍과 파도가 밀려오게 돼 있어요. 우리는 이 안에서 천국을 만나는 게 아니에요. 그래서 하나님은 우리가 늘 말씀으로 깨어 있어야 된다. 이 폭풍과 파도가 없어지는 걸 기대하는 게 아니라 이 폭풍과 파도를 이길 수 있는 힘을 가져야 된다라고 강조하는 거죠. 그래서 신명기 17장에 뭐라고 말씀합니까? 18절부터 그가 왕위에 오르거든 이 율법서 등사본을 레위 사람 제사장 앞에서 책에 기록을 하고 그리고 자기 옆에 두고 읽어 그 하나님 여호와 경외하기를 배워라. 그러니까 하나님의 의도를 알라는 거죠. 그래서 그 하나님의 의도대로 모든 규례를 지켜 행하라는 거예요. 그러면 그의 마음이 사람들 위해 교만해지지 않는다는 거죠. 그래서 주신 이 약속에서 좌로나 우로나 치우치지 않고 핑계지 않고 이스라엘 중에서 그와 그의 자손이 왕위에 있는 날이 장구하리라. 그러니까 하나님은 그런 어떤 생명나는 생명의 법칙처럼 일하시잖아요. 그러니까 내 자손이 내가 잘했기 때문에 내 자손 대대로 왕이다 그런 게 아니라 순종하는, 그러니까 우리가 살피는 아브라함부터 나오는 모든 이 족보가 믿음의 족보인 것처럼 그런 사람들을 통해 하나님이 그걸 이루어 가신다. 그 얘기를 하는 거예요. 그럼 사람들은 가진 것이 없고 삶이 힘들고 배고픈 자리에 있을 때 그럼 절대 쓰러지지 않아요. 배고프고 힘들고 어려울 수 있지만 절대 꺾이지 않습니다. 오히려 그런 환난의 시기를 이기고
보다 나은 자리, 최고의 자리, 성공의 자리에 갈 때, 배부른 자리에 갈 때 결국 무너지는 걸 봐요. 거칠고 강한 파도가 오면 오히려 더 겸손해지고 더 강한 이 자를 붙들게 되고, 그래서 그분과 함께 그런 위험들을 헤쳐나가려고 하는데, 그런데 성공이 주는 편안한 그런 이 상황이 오면, 그런 시험의 파도가 올 때 결국에는 무너지는 거죠. 여러분, 그래서 함부로 자신만만해하지 말아야 됩니다. 거대한 파도가 우리를 무너뜨리는 게 아니라 아무리지도 않게 허용한 작은 이 죄의 파도가 우리를 파괴하게 됩니다. 위대한 믿음의 거장 다윗도 골리앗이라는 그 거대한 파도는 이겼는데, 욕심이라는, 욕정이라는 작은 파도를 허용하다가 밧세바라는 그 함정에 결국 무너지고 쓰러지고 말았어요. 다만 사울처럼, 다른 사람들처럼 끝까지, 그래도 그 끝까지 욕심을 붙들고 죽을 때까지 고집 부리면서 그렇게 살지는 않았고, 다윗은 그런 죄를 감추다가도 드러나게 되면 지적받을 때 어떻게 해요? 즉시 철저히 회개하고 돌아서는 삶의 태도를 가지고 있었던 거죠. 여러분, 사람들은 누구나 실수할 수 있습니다. 그래서 우리에게 중요한 건 뭐예요? 실수를 하지 않은 것보다 실수를 했을 때 곧 돌이킬 수 있는 능력, 회개의 능력, 하나님의 부르심대로 나아가는 능력이에요. 다시 일어서서 하나님의 약속 앞에 나아갈 수 있는 그 능력, 그 회개의 능력, 그것이 우리에게 꼭 필요한 거죠. 자, 그래서 여러분, 사무엘하를 읽어갈 때 오늘 서론적인 얘기를 그냥 여러 얘기를 했는데, 오늘 우리가 살핀 여러 가지 각도를 여러분 잘 기억하시면서 이 본문들을 묵상해 갈 수 있기를 바랍니다. 나는 항상 하나님이 지금 나와 함께 동행하신다는 이 코람드의 삶의 태도를 가지고 살아가는지 돌아보시고, 혹시나 여러 가지로 잘 살고 있다고 생각하는데도 불구하고 다윗처럼 지금 은밀하게 숨겨진 채 자꾸 허용되고 있는, 내 안에서 보이지 않으나 반복되고 있는 그런 하찮아 보이는 죄가 있지는 않은가, 여러분 잘 되돌아보기를 바랍니다. 하나님의 뜻대로 순종하는 삶, 그 약속을 소중히 여기고 지키는 삶, 그 하나님의 명령대로 준행하며 살아갈 때 여러분의 삶이, 여러분의 미래가 점점 강하고 복되게 될 줄 믿습니다. 흩어졌던 역사도 바르게 길을 잡게 될 것이고, 그래서 여러분으로 말미암아 여러분의 다음 세대가, 여러분의 후세대가 복된 길을 걷는 축복이 임하게 될 거예요. 다윗처럼 그런 신념과 절개를 가지고 살아가는 인생 되기 바라요. 그러나 또 실수했던 다윗처럼 작은 죄악의 단초들을 버리지 못하고 키우는 그런 인생이 되지 않기를 바랍니다. 자, 오늘은 이렇게 사무엘하서를 살피기 전에 먼저 서론적인 이런 얘기들을 좀 살폈는데, 우리 다음 주에는 계속해서 사무엘하의 각 장들을 또 중요한 부분들을 살펴보며 나아가도록 하겠습니다. 자, 오늘 들은 말씀을 가지고 우리 잠시 묵상하며 기도하겠습니다. 다 같이 묵상하겠습니다. 네, 오늘 우리가 들은 사무엘하의 이 서론적인 이야기들을 통해서 지금 나의 삶은 어떤 모습이었을까 좀 되돌아봤으면 좋겠습니다. 하나님이 마음 중심에 계셔서 정말 그의 약속과 명령대로 살아가고 있는지, 아니면 내가 내 마음 중심에 앉아서 여전히 내 생각에 옳은 대로 살아가고 있는지 잘 되돌아보기를 바랍니다. 마음 중심의 자리에 누가 있는가에 따라서 사람들의 삶은 너무도 천차만별의 삶을 살게 됩니다. 왕이신 하나님을 여러분 마음 중심에 모시기 바랍니다. 하나님이 마음 중심에 계시다는 것은 그의 말씀을 바르게 알아서 그 약속과 명령에 대해 굳건한 그 신념을 가지고 그 어떤 위협과 유혹이 다가와도 어려움 속에서 타협하지 않고 그 절개 있는 삶을 살아가는 거죠. 여러분, 우리가 무너지는 것은 가난하고 어려울 때가 아니라 오히려 배부르고 어제보다 훨씬 나아진 상황이 주어졌을 때일 경우가 많습니다. 사실 그때 우리가 그런 힘으로 우리 하나님께서 맡기신 그 사명에 더더욱 힘을 쏟아야 되는데, 안타깝게 편리와 부요와 한가한 여유는 우리를 심각한 욕심의 함정으로 빠지게 하죠. 사람은 조그만 성공에도, 조그만 성공에도 사울왕처럼 교만해져서 진정으로 그 성공을 주신 하나님을 하나님께 감사하는 게 아니라 무시하고 자기 자랑, 자기 위로에, 자기 이야기에 속는 경우가 많습니다. 다윗처럼 코람드의 의식을 가지고 살아가는 것 같은데도 사실은 보면 삶에 보이지 않는 그런 아주 적은 부분, 10%, 5% 되지 않는 뭔가 자기 욕심에 빠져서 하나님 앞에 그 5%, 10%의 문을 아직 열지 않고 자꾸 변명하고 핑계대는 그런 삶을 사는 경우가 많죠. 여러분, 그렇게 된다면
지금 다윗이 한 여인으로 말미암아 쉽게 그렇게 무너지고 그가 쌓아왔던 모든 것들이 한순간에 다 바닥을 치는 교묘한 살인자가 되기까지 무너질 수 있는 것처럼 이건 모래 위에 지은 집이 될 수 있다라는 거 잊지 마십시오. 그래서 그러한 흔적이 우리 안에 있다면 자신의 욕심과 욕정을 좀 인정하고 회개하고 돌이켜야 됩니다. 오직 우리가 하나님 앞에 우리의 모든 마음을 열 수 있게 하는 것은 하나님의 말씀 외에는 없어요. 이 말씀만이 우리의 죄악된 것을 드러내고 우리의 거짓된 것을 드러내고 우리의 어둠을 드러냅니다. 그래서 늘 그 말씀 하나님의 법도와 규례를 지니고 우리가 다니면서 읽고 묵상하고 또한 지체들과 나누면서 진리의 성령 하나님께서 그 과정을 통해 우리에게 보여주시는 그 귀한 하나님의 진심을 하나님의 의도를 깨닫는 그런 거듭남이 있기를 바랍니다. 그래서 이 시간 우리가 하나님 앞에 조금이라도 감추고 있는 것이 있다면 솔직하게 좀 드러내고 고백하며 회개하고 돌이키겠노라고 기도하십시다. 그리고 말씀의 가치를 따라 정직하게 살아갈 것을 또 결단하며 그렇게 기도하는 우리가 되기를 원합니다. 그 시간 기도할 때 하나님 말없이 드러내지 않고 있는 나의 욕심, 욕정, 야욕, 욕망을 버리고 싶지 않고 즐기고 누리려고 남들 몰래 고집하며 살아왔던 것 회개합니다. 회개하시고 더 이상 핑계치 않고 그 죄로부터 돌이키겠습니다. 결단하시기 바랍니다. 또한 하나님, 하나님의 말씀을 가까이 하여 죄가 침을 타지 못하게 하는 삶 살기를 결단합니다. 기도하시고 작은 욕심을 용납하는 삶을 살아감으로 그것이 괴물처럼 되어 나타날 그런 죄악을 키우는 그런 삶이 되지 않고 오직 주의 말씀 따라가는 내가 되길 원합니다. 결단하며 기도하시기 바랍니다. 이 시간 함께 우리 잠시 들은 말씀과 이런 기도의 제목을 가지고 함께 기도하겠습니다. 기도하십시다. 사랑의 하나님, 오늘 우리가 이제 사무엘 하서의 역사를 들어가기 전에 또 우리가 걸어왔던 길을 되돌아보고 또 이제 우리가 살필 그 내용 속에 있는 여러 가지 그런 사건들을 우리가 잠시 먼저 서론적으로 살폈습니다. 이 과정을 통해서 또 우리에게 또 보여주시고 우리로 나아갈 바를 알게 하시니 감사합니다. 하나님, 내 안에 말없이 드러내지 않고 있는 욕심, 욕정, 야욕, 욕망 버리고 싶지 않고 즐기고 싶고 누리려고 남몰래 고집하며 살아온 하나님 그런 죄악들을 주 앞에 회개합니다. 하나님, 더 이상 이것을 핑계치 않고 그 죄로부터 속히 돌이키기를 결단합니다. 하나님의 말씀을 가까이 하여 그래서 죄가 탐타지 못하는 그런 삶을 나아갈 것을 또한 결단합니다. 작은 욕심을 자꾸 용납해주고 허용함으로 말미암아 그것이 나중에 정말 괴물처럼 드러나 나를 삼키는 그런 이런 사탄으로 하나님 그렇게 키우는 내가 되지 않고 하나님 단호하게 거짓으로부터 돌이켜서는 내가 되길 원합니다. 성도로 부름받은 참된 의미를 되새기며 다윗이 축복을 누리며 살 수 있었던 코람드의 믿음을 배워서 그를 닮아서 하나님 내 삶의 현장에서 정말 하나님과 동행하는 그런 동행자 되길 원합니다. 주의 말씀에 주의 약속에 확실한 신념, 믿음을 가지고 어떤 상황과 환경 속에서도 하나님 주님이 주신 이 하늘나라 백성으로서의 그 삶의 이 절개를 지키며 살아가는 내가 될 것을 결단합니다. 그런 길로 하나님 함께 해주시고 이 한 주간도 그렇게 동행하실 여호와 하나님을 찬양하며 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 2023년 8월 13일 교회 소식을 함께 나누겠습니다.
이번 주는 2023년 셀위크 28번째 주간입니다. 주중에 함께 모이는 셀 모임은 교회에 가면 모이는 소그룹이라는 개념을 넘어 우리에게는 이것이 성도의 삶의 터요, 하나님 나라인 교회입니다. 하나님이 그의 백성들을 위해 준비하신 가정입니다. 하나님께서 구원받은 백성들을 위해 영적인 가정을 준비하셔서 주 안에서 새롭게 태어난 생명들이 그곳에서 먹고 자라며 성장할 수 있게 준비하신 것이 진정한 교회인 셀입니다. 그래서 우리는 각자의 영적인 가정 셀을 통해 서로 사랑과 관심을 가지고 함께 연결된 영혼 한 사람 한 사람이 스스로 주도성을 가지고 말씀의 가치를 따라 살아가는 성도답게 강건해져 갈 수 있도록 강단을 통해 전달되는 하나님의 말씀을 부지런하고 성실하게 나누며 말씀의 꼴을 바르게 먹여 바른 성경적 정체성을 가질 수 있도록 해야 합니다. 또한 세상 그 어디에서도 말할 수 없는 아픔과 슬픔과 두려움들을 함께 나누고 함께 그것을 위해 기도하며 삶에서 능히 이겨낼 수 있도록 함께 걸어가는 일들을 해야 합니다. 그래서 사랑의 돌봄과 성경과 역사를 통해 하나님의 의도를 알게 하는 교육이 셀로 함께 모이는 부르심의 목적임을 잊지 말고 하나님이 부르신 바른 방향을 향해 바른 방법으로 서가는 우리가 되십시다. 하나님께서 우리의 회복과 축복을 위해 준비하신 셀 모임으로 적극적으로 모여주시기 바랍니다. 매월 두 번째 주간 저희 교회가 집중하는 사역 포인트는 생명을 낳는 생명을 한 사람씩 세우는 것입니다. 우리의 믿음은 교회당에만 왔다 갔다 하는 것이 아니고 하나님께서 부르시고 주신 사명을 따라 어떤 상황과 환경이 다가와도 그 사명을 아는 우리 지체들, 생명들이 함께 힘을 모아 하나님께서 우리 하나님 나라 백성들에게 맡기신 생명을 낳는 생명을 세워가는 것입니다. 우리네 삶은 끊이지 않는 폭풍과 파도들로 늘 수많은 위험들이 존재하는 거친 대양을 항해하는 것과 같습니다. 그래서 우리가 만나는 상황과 환경이 어렵다는 이유로 그 상황과 환경이 나아지기를 기다린다고 하면 아마도 평생 아무것도 할 것이 없을 것입니다. 그래서 성도인 우리는 우리의 삶에 다가오는 어떤 최악의 상황이라고 해도 그것을 오히려 디딤돌 삼아서 순종의 길로 나아가 하나님의 부르심 앞에 함께 서는 귀한 동역자 한 사람씩 세워가는 것을 멈추지 말아야 합니다. 하나님 말씀에 근거한 정체성을 가진 한 사람을 세워가야 합니다. 각 셀로 힘써 모여 예수님이 사랑하는 생명들을 구원으로 인도하는 우리가 되십시다. 하나님의 말씀을 예수님이 생명으로 산 지체들의 마음에 심는 새 언약을 꼭 일구어 가십시다. 예배 후 8월 교회 소개반 모임이 있습니다. 멜번시티 교회가 어떤 부르심을 따라 어떻게 사명을 감당하고 있는지를 소개하는 시간입니다. 매월 첫 주와 둘째 주 모임을 가집니다. 교회를 처음 오시는 분들은 함께 오셔서 하나님께서 이 교회를 부르신 사명과 그 사명을 이루어가는 우리 교회의 비전들을 먼저 들으셔서 함께 한 교회에 소속되는 디딤돌이 되는 시간, 함께 한 사명을 위해 같은 방향을 바라보며 같은 방법으로 나아갈 수 있는 시작의 시간이 되기 바랍니다. 모임 장소는 우리가 교제를 하는 로버트 화이트홀에 있는 스몰 룸입니다. 오늘 각자의 처소에서 영상 온라인 예배로 참석해 주시는 분들과 이곳 예배당으로 처음 참석해 주신 여러분을 환영합니다. 예배 후 성도의 교제는 본당 옆 건물 1층 로버트 화이트홀에서 모이게 됩니다. 함께 오셔서 귀한 성도의 교제 가운데 하나님의 은혜와 축복을 경험하실 수 있기 바랍니다. 주중에는 연결된 셀들과 온라인 오프라인을 통해 모이는 셀 모임이 있습니다. 각 셀마다 정해진 요일에 온라인으로 또는 오프라인으로 함께 모이고 있으니 셀 모임에도 적극적으로 참여하여 하나님의 마음이 담긴 성경과 역사를 지체들과 함께 나누며 하나님 안에서 나는 누구인지를 바르게 알아가는 축복된 시간들을 나누시기 바랍니다. 다음 주일 예배도 예배당에서 드립니다.
우리가 예배를 드리고 있는 멜번시티 CBD 안에 있는 스카스 처치에서 2시에 예배를 드립니다. 미리 예배 시간 5분 전까지 오셔서 거룩하고 귀한 예배, 하나님의 말씀으로 거듭나는 예배 되도록 하십시다. 우리가 드리는 예배는 계속해서 매주 영상으로 미리 준비되어 교회 사이트에 매주일 오전 6시에 업로드됩니다. 또한 교회 유튜브에도 같은 시간에 업로드가 되니 어떤 이유로든 예배당 예배를 나오지 못하게 되는 경우 각자가 처한 처소에서 각자 가능한 시간에 하나님의 부르심 앞에 스스로 나아가 예배 드리실 수 있기 바랍니다. 내가 처한 어떤 상황과 환경 속에서도 변함없이 거룩한 예배자로 서서 온전한 예배를 드리실 수 있기 바랍니다. 지금까지 8월 13일 교회 소식이었습니다. 한 주간도 믿음으로 말씀 따라 승리하는 여러분들 되시기 바랍니다. 하나님 말씀 예, 계속해서 함께 우리 교회가 존재하는 목적을 외치고 축도로 예배를 마치겠습니다. 2023년 사람을 세우는 교회임을 잊지 않고 살아가는 교회 되기. 그 사명을 감당할 때 사랑을 가지고 사명을 이루는 교회 되기. 하나님이 주신 방향을 잃지 않고 열심을 다하는 교회 되기. 사명을 위해 구별하신 열방의 제사장 나라 거룩한 교회 되기. 어떤 상황과 환경 속에서도 하나님의 말씀대로 용기 있게 순종하는 교회 되기. 아멘. 자, 이런 부르심 잊지 마시고 우리 삶의 또 곳곳에서 주의 거룩한 빛과 소금된 백성으로 승리하는 한 주 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 그 크신 사랑하심과 성령님의 감화, 감동, 위로, 축복, 충만하심이 내가 처한 어떤 상황과 환경 속에서도 우리 하나님의 함께하심을 믿는 코람데오의 믿음으로 살아갈 때 우리 주 하나님께서 연약한 우리를 통해 다윗으로 다니엘로 세우실 것을 굳게 믿고 각자의 삶의 현장에서 말씀의 가치를 따라 타협하지 않고 순종하며 살아가기를 선택하는 모든 백성들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘. 하나님 말씀에 한 명을 거는 자